सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलाय तनो हरि हरि ओम् हरि विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हरि ओम् हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ હરિ એટલે હર હૃદયમાં રહેતા હોય અને એને પ્રેમથી આપણે સહેજી પામી શકીએ અને જેમાં ભગવાને કહ્યું છે ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ ये न माम उपयांति ते जे मने प्रीतिपूर्वक भजे छे एने बुद्धिमां मारो योग आपू छुं मारो मेळ आपू छुं। आज हूँ सवारे उठ्यो थोड़ू तो शांत ध्यान थयुं पछी बस प्रेम स्वरूपनी याद करता ज हृदय आनंद 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 तमने बतावी दऊं ई तरकीब अनुभवीने एटलू आनंद में रहेवू रे आत्मा ज्ञान सिवाय काई न कहेवू रे सुख दुख आवे तो वीरा सही लेवू रे अनुभवीने एटलू आनंद में रहेवू रे सवारे उठती वखते अंतरात्मा परमात्मा आनंद में तमारे डुबकी मारवी जोईए अने राते सूती वखते अंतरात्मा परमात्मा में पोढवू जोईए। थाकी गयो छूं मांदू छूं आहिश जेम जड़ वस्तु पड़े तेम बिस्तर पर बोरीनी जेम नहीं पड़वानुं पण जेम बाळक माना खोळामां स्नेहथी जाय छे एम अमे परमात्माना खोळामां विश्राम पामी छे। 5-6 कलाक सुधी तो कोई कामकाज नथी હવે તો ઊંઘવાનું જ છે આમ તેમ એ બધી ભાંજગડ મૂકી અને જેમ બાળક માના ખોળે એમ અમે પરમાત્મા અંતર્યામીના ખોળે જઈએ। પંચભૌતિક શરીર હું નથી मन पण बदलाय छे ने पण जाणनारो हूँ छुं बुद्धि बदलाय छे अहम बदलाय छे ए बधे बदलानारा प्रकृति में मूक्या अने हूँ मारा प्रभु में जाऊं छुं। श्वास अंदर जाए तो ओम बाहर आवे तो ए श्वास अंदर जाए तो भगवान नु नाम कोई भी बाहर आवे तो 2 श्वास अंदर जाए तो गुरु बाहर आवे तो 3 गुरु अने भगवान ना अनुभव में पोताना आत्मा ने परमात्मा में विश्रांति पमाड़ू छूं। एम करता करता तमने ऊंघ आवी जशे अने ए ऊंघ तमारी भक्ति में बदलाई जशे मनोबल में बुद्धिबल में सत्यनिष्ठा में ए तमारी भक्ति बदलाई जशे। सवारे तमे उठो तो पाक्कू समझो कि अमे परमात्मा मांथी उभा थया हवे अहम में आव्या पछी बुद्धि में आव्या पछी मन में आव्या अने इंद्रियों में आव्या। दररोजे आ लीला थती होय छे। दररोजे अजाणपणे अमे परमात्मा में जईए छीए। एक परमात्मानुं नाम गोविंद छे। गो एटले इंद्रियो इंद्रियो जेना द्वारा विचरण करे छे ते अंतर्यामी गोविंद अने इंद्रियो थाकीने जेम विश्रांति पामे छे तो पालित थाय छे तो परमात्मानुं नाम बीजुं पड़े छे गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो उल्टावी दो तो धारा जेनाथी आपणी चित्तवृत्तिनी धाराओ विचरण करे छे ते राधा रमण। तो ये राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ए धून तो गाये छे पण गोविंद पण तेज परमात्मानुं नाम अने गोपाल पण ते परमात्मानुं नाम हरि पण तेज परमात्मानुं नाम अने राम पण तेज परमेश्वरनुं नाम।
હજાર હજાર નામ છે અને દરેક નામનો પ્રભાવ અને એની મહિમા છે. અચ્યુતમ કેશવમ, જે પોતાની મહિમાથી ચ્યુત થતો નથી તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અચ્યુત છે. ઇન્દ્ર પદવીથી ચ્યુત થઈ જાય, પ્રધાનમંત્રી એની પદવીથી, રાષ્ટ્રપતિ એની પદવીથી, શરીરધારી એની શરીરથી ચ્યુત થઈ જાય, પણ જે સદા અચ્યુત છે, પોતાના સ્વરૂપથી સહેજે બદલાતા નથી, તે અચ્યુત પરમાત્મા. અચ્યુતમ કેશવમ, એ અચ્યુત કેવો છે કે કેશવ છે. કેશવ, ક, શ અને વ. ક એટલે બ્રહ્મા, શ એટલે શિવ, વ એટલે વિષ્ણુ. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવમાં પણ તેનો તે મારો અંતરાત્મા અચ્યુત છે. બ્રહ્મલોકનો નાશ થાય પણ અચ્યુતનો નહીં. વિષ્ણુ લોક સમાઈ જાય, શિવલોક સમાઈ જાય મહાપરલયમાં, પણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જેમના તેમ અનંત બ્રહ્માંડોમાં વ્યાપ્ત. બ્રહ્માંડો સમાઈ જાય પણ તે જેમનું તેમ. પ્રકૃતિ વિલય થઈ જાય પણ એ અચ્યુત જેમનું તેમ. કેટલી ઊંચી સંસ્કૃતિ છે. અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ. તો આપણા હિન્દુ ધર્મના ઋષિઓએ ભગવાનના 1000 નામ શોધ્યા. ઈસાઈ અને ઇસ્લામે 99 ને 101 નામ ભગવાનના શોધ્યા. કરીમ એટલે કરામત વાળો, રહીમ એટલે રહેમ કરનાર. એવી રીતે ચીનીઓએ પણ બીજા ધર્મ વાળોએ કોઈએ 27 નામ શોધ્યા, કોઈએ અમુક શોધ્યા, પણ હિન્દુ ધર્મે તો 1000 નામ શોધ્યા. છતાંય 1000 નામમાં પૂરું થઈ જતું નથી એવું હિન્દુ ધર્મ કહે છે. અને 1000 નામમાં તો ભગવાનના એવા નામ છે ને કે આપણે સાંભળીએ ને તો આપણને થાય કે વારે વાહ, આંખે જે દેખાય છે ને એમાં ભગવાનની સત્તા જ છે. એ દેખાનારું તો બદલાઈ જાય, પણ જેનાથી દેખાય છે મારો પ્રભુ છે. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ જુજવે રૂપે અનંત વાસી. કીડીમાં તું નાનો લાગે, હાથીમાં તું મોટો, જું બાળકને રોવા લાગ્યો. છાનો રાખણ વાળો તું, છાના રાખવા વાળી બામાં પણ તું જ ચૈતન્ય, અને ઉવા કરનારા ભૂલકામાં પણ તું નતું મારા વાલુડા. ભૂલકાની નાનકડી આંખ અને માને જુએ, અને માણી વાલની આંખ ભૂલકડાને જુએ, પણ એ 2 માં તારી સત્તા. ઓ મારા વાલુડા, ઓ મારા અંતરાત્મા તારું છે. કીડીમાં તું નાનો લાગે, હાથીમાં તું મોટો ક્યું, બણ મહાવત ને માથે બેઠો. હાંકણ વાળો તું કો તું, હાથીમાં એ તું અને મહાવતમાં એ તું, અને હાંકવાની સત્તા તારી. હો મારા વાલા, બણ મહાવત ને માથે બેઠો, હાંકણ વાળો તું રો તું. લે જોડીને માગણ લાગ્યો, એ બેન કટકો રોટલી આલો બા, તમારા છોકરા ચૈયા સારા રે સુખી રે આલો ને બા. એ બેકરા મારા આ મોનથા લઈ જા, 5 રૂપિયા લઈ જા, પણ મારી બહુને કહીશ નહીં. હા, તે કોન્વર્ટ સ્કૂલોમાં ભણેલી છે ને, એટલે હિન્દુ ભિખારીઓને આપવામાં એને દાજ ચડે છે. પિક્ચર જોવું હોય કટ કર, પણ આપણા ધર્મના મંદિરમાં ના જાય. ભણેલી એ વાત નિશાળમાં કે આપણા હિન્દુ ધર્મ વિશે એને ઝેર ભરેલું. એટલે તું કાલ કહેતી નહીં કે બા તમે 5 રૂપિયા આપ્યા તમારું હારું થયું, તો પેલી ઝઘડશે આ જમાનાની વહુ. લે, વહુમાં પણ તું, સાસુમાં પણ તું, અને ભિખારણમાં પણ તું, પણ પાઠ જુદા જુદા મારા વાલા. આ તારી લીલા. અને બાપુમાં તું ને બેટામાં તું, તાળીઓ પાડવા વાળામાં તું, અને કથા કરવા વાળામાં તું. લે જોડીને માગણ લાગ્યો, દેવા વાળો દાતા તું. કર ચોરીને ભાગણ લાગ્યો, ચોરી કરી. હવે ખાકી ડગલા વાળા બિચારા હોય કે સાદી વર્દીમાં હોય, પણ એમને તો બિચારા દોડા દોડ તો કરવી પડે. કર ચોરીને ભાગણ લાગ્યો, પકડવા વાળો તુરો તું. ચોરમાં તારી સત્તા ને પકડવા વાળો સિપાહી બિચારામાં તારી સત્તા. कर चोरी ने भागन लाग्यो, पकड़ने वालों तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू. जल थल में तू ही बिराजे, जलचरों में पण तू. माछलू थईने आम फरे, काचबो थईने आम चाले, मगरमच्छ आम मोढुं पाड़े,
પણ મૂળમાં તારી સત્તા હો મારા વાલુડા, હો મારા અંતરાત્મા દેવ, તારી મહિમા અપરંપાર. પ્રહલાદને એ જ્ઞાન બાલ્યકાળમાં જાગૃત છે. માના ગર્ભમાં હતા ને પ્રહલાદ, ત્યારે નારદજીએ કયાદુને આવી કથાઓ સંભળાવી. તેથી પ્રહલાદનું જ્ઞાન આત્મ મસ્તી वालों. अब वेबसाइट से लोग देख रहे हैं तो मैं हिंदी में बोलना शुरू करता हूँ. तो प्रहलाद राजवी उद्यान में जाता, पक्षियों की किलहोल, हाथी की चींखाड़, घोड़े की हुंकार और भंवरे की भूंकार. देखता कि क्या भंवरे की भूंकार में तेरी सत्ता न, हाथी की चींखाड़ में तू, और पुष्पों में सुवास की तेरी, तो गंध गुण तेरा, जल में रसो अपसु कौन ते, रस स्वरूप तारू मारा वाला. આ મોરના ઈંડામાં દ્રવ્ય પદાર્થ અને એનાથી એક એક પાંખ ને હોય રંગી, મોરની આંખે છુપાવેલી ઈંડામાં, અને આખું મોરનું શરીર આટલા ઈંડામાં. હવે એમાંથી આટલા નાનકડા બચ્ચા. આ તારી લીલા અપરંપાર પ્રકૃતિ મારા વાલા. પ્રહલાદને સમાધિ થઈ જાય. ફુવારા જોઈને આહલાદની શક્તિ જાગૃત હતી. પક્ષીઓને જોતા આજે ઉદ્યાનમાં ક્યાંક શાંત બેસીએ, મૌનથી શક્તિનો સંચય થાય, અને એ મૌનમાં પાછા પરમાત્માની પ્રીતિ વાળા પ્રહલાદ બેસે. પ્રહલાદ એટલા આકર્ષક થઈ ગયા કે દૈત્ય પત્નીઓ છાની માની એમના દર્શન કરતી. દૈત્યો પણ એમના દર્શન કરીને આનંદિત થતા. પિતાનો સખત વિરોધ, રાજાનો સખત વિરોધ, પણ પ્રજા એમને ચાહે. કારણ કે રાજાના રાજા પ્રભુ સાથે એનું જ્ઞાન અને પ્રેમ સંબંધી સંબંધ, પ્રેમ અને જ્ઞાનથી પ્રભુની સાથે હતો પ્રહલાદ. હિરણ્યકશ્યપુએ ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પણ પ્રહલાદને કઈ હિરણ્યકશ્યપુ ના દબાવમાં આવી જાય ને ભગવાનની ભક્તિ છોડે તેવું. છેવટે એની બેનને ફોસલાવી કે તું હોલકા, તને તો અગ્નિદેવે વરદાન આપ્યું છે કે હું તને બાળીશ નહીં. એક લાકડાનો ઢેર બના, ઊંચો કરી ખળગે, અને તું પ્રહલાદને ખોળામાં લઈને બેસી જા, અને મારા જલાદો ચારે બાજુ અગ્નિ દાહ કરશે લાકડાઓની સાથે. પ્રહલાદ ભસ્મીભૂત થશે ને તું તો માતાજીની જેમ પાછી બહાર નીકળતી જોજે, તારું સન્માન વધશે. બાપ હોય, હું પ્રહલાદની હોય, હિરણ્યકશ્યપુની બેન. એને તપસ્યા કરીને અગ્નિદેવ મને નહીં સળગાવે તેવું વરદાન લીધું. વરદાન તો લીધું, પણ જયારે ભક્તના અહિતમાં વરદાનનો ઉપયોગ કર્યો તો એ વરદાન પ્રકૃતિ એનું વિફળ કરી દીધું. પ્રહલાદને લઈને બેઠી, આમ ઘણી વાર બેસતી લાકડાના ઢગલા ઉપર, છાણ લાકડા, પછી મશાલ ચાલે, અગ્નિમાંથી પ્રગટ થઈ જાય, હોલિકા માત કી જય, હોલિકા માત કી જય, પૂજા થઈ. પણ આ વખતે ભક્તની સાથે, સત્સંગી ભક્તની સાથે દગો કરવાનો ફળ એ થયો કે પોતે બળી ગઈ અને પ્રહલાદ જીવતા નીકળ્યા. હું નાનો હતો, પાકિસ્તાનમાં 5-1 વર્ષનો હોઈશ, 4.5-5 વર્ષ. હોળી સળગાવતી વખતે મારી બાએ એક રોટ બનાવ્યો, મોટી ભાખરી જાડી રોટ. એને ડાબે જમણે અને ઉત્તર દક્ષિણ આંટીનો દોરો હોય ને, સૂત્ર બાંધ્યો. મને કે જો આ હોલિકામાં હું મૂકીશ અને રોટ આખો શેખાઈ જશે, છતાં આ સફેદ દોરો સફેદ નો સફેદ રહેશે. સફેદ દોરો પ્રહલાદનું પ્રતીક છે, અને આ રોટલી એની બાપ હોયની પ્રતીક છે. મેં કીધું દોરો એમને એમ દે કે હા, દોરો બળે નહીં, રોટી પાકી જાય. હા બોલે, રોટી તો કાળી મેચ થઈ જશે, પણ દોરો એમને એમ રહેશે. મેં કીધું બા કાઢો ત્યારે મને કહેજો, ત્યાં તું આવીશ ત્યારે જ હું કાઢીશ. ખરેખર હોળી બળ્યા પછી હોળી ટાઢી થઈ અને મારી બાયા ચીપિયાથી એ રોટલી અડી મારી આ આંખે મેં
દોરો સાબિત જોયો અને રોટલી પાકી જોઈ. મારી બામાં કઈક કુદરતી કઈક કોઈનું કઈક ખોવાઈ જતો ને ઢોર ઢાંકડ તો બા આવશે કે નહીં આવે, મારો દીકરો આમ છે, ફલાણું આમ છે, તો મારી બા થોડું ધ્યાન કરીને એમને કહેતા ને એ સાચું પડતું. મારી બાએ મને કહ્યું કે તમારો જન્મ થવાનો હતો એ પહેલા એક સોદાગર આ જે હિંચકો દેખાય છે ને, અને હિંચકો તો એવો હિંચકો મેં ક્યાં જોયો નહીં. દીકરો એ ઝૂલે, માં ઝૂલે, એના બે ભાઈઓ હોય તો ઝૂલે ને બાપને જરૂર લાગે તો એ ઝૂલે, છતાંય જગ્યા વધે એટલો મોટો ભવ્ય ઝૂલો હજી મારી આંખો આગળ પડે. મોટો સોદાગર આપી દો, તમારા ઘરે કોઈ આત્મા આવવાના છે, મને સ્વપ્નમાં ભગવાને પ્રેરણા કરી. આ મારો પ્રભુ કેવો મારા આવ્યા પહેલા ઝૂલો મોકલે મારો વાલો, અને મારા આવ્યા પહેલા તમારા આવ્યા પહેલા માના શરીરમાં દૂધ દઈ દે. ઈ કેવો અંતર્યામી, તમારી ને મારી નાભી માના જે સાથે જોડી દે એ કેવો મારો વાલો. જલ થલ મેં તું ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू, कस कबीरा सुनो भाई साधु, गुरु भी बन के बैठो तू और साधक भी बन के बैठो तू, श्रोता भी बन के बैठो तू. श्रोताમાં પણ તું મારા વાલા ને વક્તામાં પણ તું. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ, જુજવે રૂપે અનંત ભાસે. વૃક્ષમાં બી તું અને બીમાં વૃક્ષ તું, બીમાં તું છુપેલો વૃક્ષ રૂપે અને વૃક્ષમાં બી રૂપે તું નતું. તારી અનંત લીલા છે. જો આવી દ્રષ્ટિથી ભક્તિ કરો ને તો ભક્તિ આમ પડે, આમ. પછી સાસુ સાથેના ઝઘડા, બહુ સાથેની નિંદા, દેરાણી જેઠાણીની નિંદા થાય જ નહીં. થશે એકબીજાના મન મોટા થતા હોય પણ ઊંડાણમાં તું નતું. ઝઘડાઓ શમી જાય, અશાંતિ શમી જાય, વેર શમી જાય. ગુસ્સો બીજા ઉપર આવે પણ એના ઊંડાણમાં પોતાને જોઈને તો ગુસ્સો શાંત થઈ જાય. સાપને જોઈને લોક બીતા હોય પણ મેં સાપને ઉપાડ્યો, પકડ્યો ને હા ઉપાડ્યો તો સાપ મારી સામે આવું જોવે, એવું જોવે કે આપણે એ ફોટો વળી વળીને જોવાની મન થાય. આ ફોટો મેં ઘણી વાર જોયો, પણ મદારીનો સાપ, પાળેલો સાપ હોય તો મદારી સામે આવો પ્રેમથી ના નિહાળે, મારી સામે આ સાપ નિહાળે. કારણ કે મને બધામાં તું લાગે એટલે એ મારા વાલાની દ્રષ્ટિથી મેં એને પકડ્યો. એને વાઇબ્રેશન મળ્યા તો એ બી મને વહાલ સમ. એ તો આમ કરીને નાક પકડી લે તું વાર કેટલી, એને હાથમાં બચકું ભરે તો વાર કેટલી, પણ જુએ આ ફોટો જે કાલે નહીં આવ્યા એમને આ ફોટા વાળી પુસ્તક બેઠા બેઠા મળે એવી વ્યવસ્થા કરજો. અને સ્વાદ એકવાર આપણા મનને આવી જાય, भगवान की भक्ति का एक बार रस आ जाए तो फिर मन के सद्गुण और मन की महानता का आपको दर्शन हो जाएगा. मुझे एक पान मसाला बनाने वाले भक्त ने सच्चाई से बताया, मैं क्या पान मसाले में क्या पड़ता है. जो कुछ उन्होंने बताया उसमें एक बात बताई कि सफेद पाउडर पड़ता है, उसका भी स्वाद होता है और उससे आदमी बस आदि इल्लत वाला हो जाता. मैं क्या सफेद पाउडर में क्या पड़ता है, कैसे सफेद पाउडर बनता है. तो पहले तो हिचकिचाया, मैं क्या मेरे आगे बोलने में क्या जाता है. वो पान मसाले का व्यापारी है, छोटा सा है लेकिन पान मसाला बनाता है. तो जो 2-2 रुपए के पैकेट मिलते हैं ना, वो गुटका लिखा था तो नकली डालना पड़ता है, सुपारी भी सड़ी हुई और भी ऐसा एसेंस डालते हैं. मैं क्या वो सफेद पाउडर बोलना. बोले बापू सफेद पाउडर तो कानपुर से आता है, कानपुर में चमड़ा का उद्योग है, तो जो वेस्ट चमड़ा होता है ना जानवरों का, उस केमिकल डाल के उसका पाउडर बनाते, वो डालना पड़ता है. कानपुर में चमड़े का उद्योग है, बड़ा फैक्ट्रिया, तो बहुत सारा चमड़ा जो वेस्टेज होता है उसमें केमिकल मिलाकर उसका पाउडर बनाते. तो सफेद कुछ बनता होगा जो भी और भी चीज डालते, तो सफेद पाउडर बोलते हैं हम लोग. चमड़े का पाउडर नहीं बोल सकते हम, सफेद पाउडर. दूसरा भी उसने नाम लिया अंग्रेजी में, ऐसा हम यूज करते नाम. उसी का दिमाग पर असर पड़ता है.
ઢોર મરી ગયા હોય અને એમનું વેસ્ટ ચામડું, એમાંથી બનેલો પાવડર, એ તમારા પાન મસાલા મિશ્રણ થાય, ફદિયા દઈને આવું ગંદુ મોઢામાં નખાતું છે. તમારું મોઢું છે કે ગટર છે? આજથી થૂકી દેજો પાન મસાલા. અને પાન મસાલાની જરૂર પડે તો શું ખાશો? 100 ગ્રામ વરિયાળી, 10 ગ્રામ અજમો, 1-2 લીંબુનો રસ અને થોડું કાળું મીઠું મિશ્રણ કરીને જયારે આ મુસીબત ની લત લાગી હોય એ વખતે ડબ્બીમાંથી વરિયાળીનું મિશ્રણ ખાજો, પાન મસાલો છૂટી જાય. અથવા તો કિશમિશ રાખો, 2-4 દાણા દાઢ નીચે દબાવી રાખો, એનો રસ મળે, તબિયત સારી થાય. 100 ગ્રામ કિશમિશ, બાપરે બાપ, 100 ગ્રામ કિશમિશમાં એટલી બધી કેલેરી, 308 કેલેરી. 100 ગ્રામ કિશમિશમાં 8 મિલીગ્રામ લોહ તત્વ, 87 મિલીગ્રામ કેલ્શિયમ અને 308 કિલો કેલરી ઉર્જા લોકોએ શોધી કાઢી છે. અને દૂધમાંથી જે કંઈ લાભ થતા હોય એ બધા કિશમિશમાં થાય. અને કિશમિશ બજારમાં જે સારી કિશમિશ હોય ને 250-300 રૂપિયા, એ મેં સમિતિ વાળોને સમજાઈને જ્યાંથી હોલસેલરો ખરીદે છે ત્યાંથી ખરીદી અને સાધકોને 160 રૂપિયામાં દેતા. પછી મેં કહ્યું આવી રીતે ને હજી કંઈક કરો. એ લોકો 140 રૂપિયામાં આપે, જે બજારમાં 250-300 વેચાય છે, એ આપણા સાધકના સ્ટોલે 140 રૂપિયામાં કિશમિશ મળે. પણ જ્યારથી કિશમિશની વાત કરી ત્યાં હોલસેલમાં ભાવ 25-30 રૂપિયા કિલો વધી ગયા. અને એ સાધક હજી એ જ ભાવે આપે, કારણ કે એ ભાવે લીધેલી છે, સસ્તી લીધેલી. અત્યારે છે સ્ટોલ ઉપર કે નથી? તપાસ કરાવો, નહીં તો પછી અંદર મંગાવી લેજો. 15-20 ગ્રામ કિશમિશ ધોઈને થોડી વાર પલાળી લો ને પછી ખાઓ તો ડાયાબિટીસ વાળાને પણ કિશમિશની સુગર અનુકૂળ પડે. ડાયાબિટીસ ન વધે, લોહી વધે, વીર્ય વધે, શરીરમાં સ્ફૂર્તિ વધે. કિશમિશ ખાવાથી શરીરમાં સ્ફૂર્તિ વધે, સ્ટેમિના વધે, વાત પિત્ત અને કફ સંબંધી રોગો શમન થાય, તૃપ્તિનો અનુભવ થાય, શ્રમનો નાશ થાય. હૃદય માટે કિશમિશ બહુ હિતકારી. દૂધના તમામ ગુણો કિશમિશમાં મળે. પણ વાર્ધક્ય, ઘડપણ આવ્યું હોય તો પણ કિશમિશ એની જવાનીની રક્ષા કરે. અને વૃદ્ધોએ, કમજોર વ્યક્તિઓ તો કિશમિશનો ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ. અને સૂર્યના કિરણોમાં 15-17 મિનિટ સૂર્યના કિરણોમાં સ્નાન કરે ને, તબિયતની રક્ષા બહુ રહે. અને ઊંડો શ્વાસ લઈ ભ્રામરિક પ્રાણાયામ કરે તો બુદ્ધુમાં બુદ્ધુ વિદ્યાર્થી પણ સારા ટકે પાસ થાય. અને બધા કરે તો બધા ભક્તિમાં આગળ વધે. કરીશું ભ્રામરિક પ્રાણાયામ પહેલા આપણે ધ્યાન પ્રાણાયામ કરીએ. ચાલો, ધ્યાન જલ્દી સારું લાગે. કમર સીધી, ડોક सीधी, ડાબા નાકે श्वास खेचो, लो 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 लो, बाएं नथुने से श्वास लो और रोको. हृदय में ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतरात्मा ओम, मेरे चैतन्य सुखरूप हरि हरि हरि. जो भी प्रिय नाम हो भगवान का प्रेम से जपते जाओ. श्वास रोको. लगभग 1 मिनट 1.25 मिनट श्वास रोक लिया. घर में कर सकते. फिर जिससे लिया उससे विपरीत नासिका से निकालो. बाएं से लिया दाएं निकाल दो. फिर दाएं से लिया, लो 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 और लो, रोको. मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, प्रभु आनंद रूप है. हरि 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 शरणम, प्रभु शरणम.
आत्म परमात्मा शरणम। ओम ओम। बाहें नाक से छोड़ दो। अब ऐसा 10-5 बार करने के बाद दोनों नाक से श्वास लो, लो 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 और लो और लो। बंद छिद्र फेफड़ों के विकसित होंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, निर्णय शक्ति बढ़ेगी। लो, श्वास रोकी राखो। ઓમકાર એ અંતર્યામી પ્રભુનો મંત્ર છે અને એના જપથી પેટની તકલીફો, જીગરની पेट की तकलीफ है, लीवर की तकलीफ है, दिमाग की कमजोरी तो जाती है और भाग्य की रेखाएं भी बदलती है। हम उस ओमकार स्वरूप ईश्वर का गुंजन करेंगे। होठ बंद रखना, कंठ से बोलना है। ओम 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 फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो। બંને નસકોરે ઊંડો શ્વાસ ખેંચો, ખેંચો ખેંચો ખેંચો, હજી ખેંચો, રોકી રાખો। પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે અને ઓમકાર એ પરમાત્માનો ખાસ મંત્ર છે। એના દેવ મારા અંતર્યામી દેવ છે। જે તમામ દેवों अंतर्यामी છે તે જ મારા अंतर्यामी છે। सभी देवताओं का जो अंतरात्मा है, मनुष्यों का, जीव जंतु का, वही मेरा अंतरात्मा ओम स्वरूप, आनंद स्वरूप। ओम 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 ओम। ऐसा 2 बार हर रोज जरूर करना चाहिए। और भ्रामरिक प्राणायाम बच्चे 10 बार करें ना, बड़े बुद्धिमान होंगे, और बड़े भी करेंगे तो बुढ़ापे में भी याद शक्ति बनी रहेगी। दोनों कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो। खूब प्यार से दूसरी बार गहरा श्वास, प्यार से ओमकार मंत्र, अंतर्यामी प्रभु का नाम है। फिर से गहरा श्वास, तीसरी बार। चौथी। पांचवी बार गहरा श्वास और गहरा, खूब प्यार से। आपको हंसी आएगी, प्रसन्नता उभरेगी, रक्त के कण पवित्र होंगे, पाप नाशिनी ओरा पैदा होगी। छठी बार और गहरा और गहरा। सातवीं बार गहरा श्वास और गहरा, प्यार से। आठवीं बार नौ। 10।
भगवान के समक्ष देख रहे थोड़ी देर। भगवान आप चैतन्य रूप हो, मेरे अंतरात्मा हो। ये ओमकार मंत्र, इसकी छंद गायत्री, इसके ऋषि, इसकी शक्तियां खोजने वाले भगवान तुम स्वयं हो। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती जो पहले था। ये ओमकार मंत्र प्रभु आपने खोजा है, और इसके देवता अंतर्यामी है, सभी के, मेरे भी, आपके भी। मैं आपका नाम लेता हूं। अब कान में उंगली नहीं डालो, भगवान से प्रीतिपूर्वक, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। प्रीतिपूर्वक भजो, बुद्धि योग मिल जाएगा। श्री कृष्ण यशोदा को ये सिखाते। यशोदा ने श्री कृष्ण आसाधना करावता એટલે યશોદા કરે એ માજીને ખબર જ નહીં કરતા સાક્ષાત્કાર થાય છે. કાનુડો તો હસતા હસતા એવું બધું આપી દે કે ગણી ના શકાય. માં કે દીકરા પણ ખબર નહીં દીકરો કેવો છે, અને માને ત્યાં જ પહોંચાડે છે. તમને ગલગલિયા થતા હશો, છોકરાઓને શીખો છો, એનાથી એમની बुद्धि तो बढ़े, याद शक्ति तो बढ़ेगी, बुद्धि तो बढ़ेगी. अनजाने में भगवान की भक्ति का रस आएगा. नीरस व्यक्ति अपराधी होता है, नीरस व्यक्ति दूसरों को दुखी करता है. रसवान व्यक्ति तो सबका मंगल चाहेगा, सबको रस देता है. कृष्ण बधाने रस आपे અને કંસ બધાને ભજવે, રામ બધાને રસ આપે પણ રાવણ બધાને ભજવે. નીરસ व्यक्ति विकारी होता है, रसवान व्यक्ति तो नारायणमय हो जाता है. આમ થોડું હલવાનું ફાવે ને તો પાછો આનંદ વધે. હો हंसू आवशे, हंसी आएगी, अंतरात्मा का आनंद उभरेगा. कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में करैया. बंसी क्लीम मंत्र उच्चारण करा था श्री कृष्ण ने. आज के गायकों को पता ही नहीं क्लीम मंत्र की क्या ताकत होती है. पता है? और फिर दृष्टिपात किया, शक्तिपात किया. बाल गोपियां इतने महान हो गए कि उनकी चरण रज भी अभी लोगों के ललाट पर भाग्य बना रहे. चरण रज तो गई, उस रज को छूने वाली रज भी गई, फिर भी गोपी चंद चल रहा है. आनंद आनंद, गलगलिया, मस्ती. આજની ઘડી રડિયામણી મારા પ્રભુના નામની, પ્રભુના ધ્યાનની અને પ્રભુના આનંદની વધામણીઓ. બેનુડીઓ, ભૈલાઓ, સમિતિ વાળા હરખે હમાતા નથી. હો, મોરબીની સમિતિની તપસ્યા તો ઐતિહાસિક તપસ્યા છે.
ગમે છે, મજા આવે. આરોગ્ય પણ, આરોગ્યના ક્ષણ વધે છે, ભક્તિનો રસ વધે, પ્રભુની પ્રીતિ જાગે. આનંદ. આજની ઘડી રળિયામણી, મારા ઓમ સ્વરૂપ આત્માની વધામણી. જય હો આનંદ દેવા. प्यारे जी ओम, अंतरात्मा ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम 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 प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, हरि ओम, प्रभु प्यारे ओम, मेरे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम ओम. દિવસમાં આવું 2-4 વાર ઘરમાં થતું હોય ને, ઘરના ઝઘડા ભક્તિમાં બદલાય જાય, घर के झगड़े भक्ति में बदल जाए, बीमारी निरोगता में बदल जाएगी, वैर प्रीत में बदल जाएगा, हार जीत में बदल जाएगी, कांटे फूल में बदल जाएंगे और मौत मुक्ति में बदल जाएगी. हरि ओम प्रभु. चलो अलाउंसर ઓછું કર્યું. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ માટે પણ, તુકારામ મહારાજ, સંતો માટે તો આવું ચાલતું હોય. મીરા માટે, શબરીબેનને ક્યાં છોડ્યા હતા? આવા તો ના હોય 14 ગણ્યા છે. એમાં આખો સમાજ શું કરવા બિચારો નિંદાનો પાત્ર થાય. કડિયા સમાજ મારો વિરોધી નથી, પણ કડિયા સમાજના 2-5 લુફંગાઓ હોય એ બધું આવું દેખાડે, આખા સમાજને વગોવે. નારાયણ હરિ, હરિ ઓમ હરિ. ચાલો, સામાજિક વ્યવસ્થા આપણા હૃદયોના ભક્તોના હૃદય દુભાય એનું શું? સમાજ ઉશ્કેરાય પછી શું? એવા લોકોને પરમિશન ના આપવી જોઈએ. પરમિશન આપી તો પણ એવા લોકોથી બીકણ બિલાડા નહીં થવું જોઈએ. એવા લોકોને પોલીસ ખાતા બરાબર સાચવી લેવા જોઈએ, જવાબ આપવો જોઈએ એમને કે લો સત્સંગ ભાવ ગાળવાનું ફળ શું થાય.
5-25 ને ભરીને ડબ્બામાં લઈ જાઓ તો પછી જુઓ શાંતિ કાયમી, અને એમનાથી બીતા રહેશો તો સત્સંગ લુપ્ત થઈ જશે, પછી તો આસુરી રાજ થઈ જશે. પાકિસ્તાનમાં મારો સત્સંગ થઈ ગયો, અને એક જગ્યા નહીં ઘણો ઠેકાણે, પણ આવું ધતિંગ પાકિસ્તાનમાં નહોતું થયું. બેલગામમાં સત્સંગ 144મી કલમ, પણ બેલગામ સરકાર કે બાપુનો સત્સંગ એટલે 144મી કલમ અભરાઈ ઉપર. તેના તે દિવસે ગોવામાં સત્સંગ હતો, અને હું ચાર્ટર પ્લેન થી ગયેલો, જિંદલ કંપની વાળાનું પ્લેન સેવામાં. તે ગોવા સરકારે પણ એટલે રામ જન્મભૂમિનું જજમેન્ટ હતું, તે દિવસે બધા આખા દેશમાં 144મી કલમ બધા રાજ્યોએ લગાવી. 2 રાજ્યોમાં એક દિવસમાં હતું ને 144મી કલમમાં મારો સત્સંગ થયો, અને એ બધાએ આનંદથી સહકાર આપ્યો. જયારે અહીંયા તો 144મી કલમનો કોઈ સવાલ જ નથી, અને કાયદેસરની બધી પરમિશનો અમે લીધી ને છેલ્લી ઘડીએ 5-25 લુફંગાઓ આવે અને બધું કેન્સલ. પરમિશન આપ્યા પછી રાવણના રાજ્યમાં પણ રાવણના કાયદા સ્વીકાર્યા પછી રાવણના લોકો પણ પરમિશન રદ નહોતા કરતા. લ્યો, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. રાવણના કાયદા માન્ય રાખીને પરમિશન લીધી હોય તો રાવણના સપાટા પરમિશન રદ ના કરે. તો અત્યારે આ રાવણ કરતા રાજ્ય ભૂંડું બનાવવું છે આપણે? નહીં, સારું રાજ્ય થવા તો ગુજરાત. પાકિસ્તાનના લોકો મને સાથ સહકાર આપે એવી મારા ઉપર મહેરબાની નથી કરતા, પોતાનું ભલું કરે છે. હું તો એકાંતમાં હિમાલયમાં જતો રહું, પણ આ લાખો કરોડો ભક્તોના અહીંયા દુભાઈ એનું શું? લોકોનું માર્ગદર્શન કોણ કરશે? એવી રીતે બધા સંત એકાંતમાં જતા રહે. આવા 14 આવે એટલે પોલીસ ખાતું ગભરાઈ જાય અને પરમિશન કેન્સલ કરે, સંતો એકાંતમાં જાય. તો આગળ જતા ભારતનું શું, આપણા ધર્મનું શું? વિધર્મીઓ તો એવું ઈચ્છે છે કે હિન્દુ ધર્મ નષ્ટ કરો, જેમ બીજા ધર્મોને એ લોકો દબાવી દીધા, નષ્ટ કરી દીધા, એમ હિન્દુ ધર્મને નાશ કરવા તો લાગ્યા છે. જે લોકો જે ભારતને ચાવી જવા ઈચ્છે છે એમનું કામ આપણે કરવાનું. આપણે હિન્દુ છીએ, ભારતીય સંસ્કૃતિ છે, ભારતીય સંસ્કૃતિનું જતન આપણે નહીં કરીએ તો એ લોકો કરશે, જે આપણા ધર્મની જડો કાપતા હોય. હરામી લોકોએ હરિદ્વારનું નામ હરિદ્વાર રાખી દીધું. લે, કેટલો અન્યાય કર્યો. એમનું શાસન હતું ત્યારે હરિદ્વારનું નામ હરિદ્વાર. આપણું પ્રયાગરાજ એમનું નામ ઇલાહાબાદ રાખી દીધું. લક્ષ્મણપુરમનું નામ લખનઉ રાખી દીધું. એવા ઘણા નામાંતરણો થયા છે. ઇતિહાસ તમે જુઓ ને તો કેવા દિવ્ય નામો હતા. પછી અયોધ્યાનું નામ ફૈજાબાદ રાખ્યું. તો એમને સીધા કરો ને, તો ભક્તોને હેરાન કરવાની શું જરૂર છે? જે તમારી સંસ્કૃતિ ઉપર કુહાડા મૂકે જાય છે અને તમારી આવનારી પેઢીઓને વાંદરાઓની જેમ, બજારુ ભાઈઓની જેમ ક્લબોમાં ભટકાવે, એવા લોકોને તમે સાથ આપો. અને જે સંત સમાજનું સત્સંગ સાંભળીને સમાજની સર્વાંગી સેવા કરતા હોય એવા ભક્તોને તમે ડોળા દેખાડો કે લાઠી ચાર્જ કરવાની ધમકી આપો તો ના ચાલે ને. ચલાવી લેવાનું. જો કે અહીંયા લાઠી ચાર્જની ધમકી નથી આપી, અમુક જગ્યાએ લોકો આપતા હોય છે, આમ કરીશું તેમ કરીશું. મારા ભક્તો કે ધીરજ રાખો, બાકી એ કરે તો પછી આપણે પાછી મોટી રેલી કાઢીએ દેશવ્યાપી. પછી શું થાય? રાજ ઠાકરે એક ઇલાકાનો રાજકારણી છે તો એ હંફાવી દીધી સરકારને. આપણા તો આખા દેશમાં નહીં, આખા વિશ્વમાં ભક્તો છે. હેરાન કરો લોકોને, ભક્તોને હેરાન કરો, એમાંથી જ આતંકવાદીઓ પેદા થાય. હવે મને ખ્યાલ આવ્યો કે આતંકવાદીઓ કેમ પેદા થાય. હવે કોઈ આતંકવાદી આવે તો એને આશીર્વાદ આપો. એ સાંખી લેતા નથી એટલે આતંક કરે છે બિચારા. અને તમે નિંદા કરે જાઓ, એમની નિંદા કરવા તમે શું કર્યું? આતંક બંધ કર્યો. લોકો આતંકિત છે. 15મી ઓગસ્ટે આમ કરીશું તેમ કરીશું, લાખો કરોડો અબજો રૂપિયા ખર્ચાણા અને લાખો લોકો હેરાન થયા. આતંકવાદી તો દાંત કાઢે કે જુઓ આ કાયરો
રાજ કરે છે, રેડ એલર્ટ જાહેર કરી દીધું, ફલાણું કરી દીધું, ઢીંગણું કરી દીધું. આતંક તો મટાડી જુઓ, આતંકવાદીઓને તો સુધારો. ભક્તો ઉપર તમે ડોળા દેખાડો તો ન હાલે ને. જે તમને તમારું જીવન સુરક્ષિત રાખે છે એવા સંતોને ને ભક્તોને તમે સતાવો, અને જે તમને ઉડાડી દે એના માટે તમે કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કરો છો. જે તમને કરોડો રૂપિયા ટેક્સ આપે એને તમે દબાવો, અને જેને તમને કરોડો રૂપિયા બીવરાવીને ખર્ચાવે એનાથી તમે બિતારો. હું તો 14 વર્ષના છોકરાને શાબાશ આપું કે આતંકને ઉખાડીને મૂકી દીધો. रेड अलर्ट जाहिर करा, फलाना जाहिर किया, हिजरो जैसे आदेश करते जाते. मिटाओ ने पब्लिक की तकलीफ. सत्संग मिटाने की कोशिश क्यों करते? पब्लिक की मुसीबत मिटाने की कोशिश करो. अब 5 साल का लड़का कार चलाता है और अपने चचेरे भाई जो ऊपरी मंजिल से खेलने के लिए कूदा था, दिल्ली के हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा के उसकी जान बचाता है. सरस्वती मंत्र का प्रभाव. बीरबल तो 15 साल में चमत्कारी हुआ, लेकिन हमारे शिष्य 5 साल की उम्र में चमत्कारिक घटना दिखाते थे. ये बाद में देखेंगे, पहले अलाउंसर अपना काम पूरा कर. 5 वर्ष में जौ और तिल को मिक्सी में पीसकर उसका घोल बना दे. 5-10 ग्राम जौ तिल और 10-20 ग्राम पानी. शरीर को चुपड़ के भगवान नाम स्मरण करके स्नान करे. पाप नाशक स्नान है, पुण्यदायी प्रसन्नतादायी स्नान है. साबु के उपयोग से 1% भी फायदा नहीं होता, जितना उपटन से 100% होता है. साबु 150 रुपए, 125, 150, 200 रुपए तक किलो पड़ता है. स्नान का साबु, वो केमिकल और पक्षुमादी वाला. वो मिट्टी तो मैल तो काटता है, लेकिन रोमकूपों में हम अपनी केमिकल की हानिकारक असर छोड़ देता है. इसकी अपेक्षा 25 रुपए किलो पड़ेगा उपटन का स्नान, और प्रसन्नता देगा और 100% फायदा होगा. मैं लिखवाता हूँ, आपके मस्तक में लिखो, जीभ तालू में लगा दो, जीभ तालवे लगाओ. मैं बोलूंगा, मेरा सेवक बोलेगा माइक में, आप मन में बोलोगे, याद रह जाएगा. गेहूं चावल, घઉં ચોખા, બરાબર. જौ તલ, तिल. चना मूंग, उड़द. गेहूं चावल, जौ तिल, चना उड़द, चना मूंग, उड़द. याद रह गयो तो हाथ ऊंचो करो, हालो. हाँ, जीभ ताड़वे लगाओ ना, याद रह जाए. बच्चों को पढ़ाओ ना तो ऐसे समझाओ कि जीभ तालू में लगा के फिर पढ़ो, और ओमकार स्वरूप ईश्वर का यहाँ ध्यान करो, अथवा ओम गम 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 गणपतये नमः, ओम गम 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 गणपतये नमः. बच्चों को आदत डालो, बच्चे तेजस्वी होंगे. तुलसी के 5 पान चबा के पानी पीने से पेट की तकलीफें दूर रहती है और तेज बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है. छोटे बच्चे तो 3 तुलसी के पत्ते खरल में 1 बूंद शहद की अथवा मिश्री की डाल के थोड़ी चटा दो. बच्चों को बुद्धिमान बनने में और तंदुरुस्त रहने में मदद मिलेगी. एकादशी के दिन चावल खाने से स्वास्थ्य लाभ कम हो जाता है, तबियत भी बिगड़ती है और बुद्धि भी बिगड़ती है. एकादशी के दिन चावल खाना, डोंगरे जी महाराज बोलते कि 1-1 चावल 1-1 कीड़ा खाने का पाप लगता है. एकादशी के दिन अन्न खाना, अन्न खिलाना भी पाप का काम है. एकादशी के दिन उपवास रखें, मौन रहे, भगवान नारायण का ध्यान करें, पापों का समूह जल जाता है. હવે આમળાની सीजन આવવાની છે 2 મહિના પછી લગભગ. શરદ પૂનમે આમળા વીર્યવાન થાય છે. 1 કિલો आमला ले लेना, धो के कुकर में डाल दिया, 1 चम्मच पानी 3-4 ग्राम, धीमी आंच पर, अर्धी सीटी बजे हो गया. आंवले उतार के रख दिया. थोड़ी देर के बाद उसके बीज निकाल के उसको मावा बना दिया, पेस्ट. 1 किलो आंवला है तो 1 किलो खांड, 2 किलो आंवला है तो 2 किलो खांड.
एक तार वाली चाशनी खांड बना के मिश्रण कर दिया, 2 किलो आंवला बन गया। 1 किलो आंवला, 1 किलो खांड, 2 किलो पेस्ट बन, 2 किलो पेस्ट बन गई, मावा बन गया 2 किलो। 1 किलो फ्रिज में रख दो, उसमें हल्दी मिला दो 50 ग्राम, रोज 10 ग्राम लेकर पानी के गिलास में, अगर शरबत का मजा लेना है तो ठंडा पानी, चाय का मजा लेना है तो गर्म पानी घुमा के पियो टेस्ट से। 1 कप चाय अथवा 1 कप शरबत बनेगा, 1.5 कप। आंतों की बीमारियां, पेट की गड़बड़ तो चली जाएगी, धातु नाश की तकलीफ ठीक हो जाएगी, पित्त संबंधी 32 प्रकार की बीमारियां तो चली जाएगी, वीर्यवान बनेंगे। ये सुबह पीने का। और दूसरा जो 1 किलो पड़ा है उसमें धाना, जीरा, राई, मेथी और मसाला मिला के वघार करके रख दो। वो बन गई चटनी। भोजन के पहले थोड़ी चटनी खा ले, भूख लगेगी, पहले का खाया हुआ पचेगा। 1 किलो आंवला में से 2 किलो बन गया, 1 किलो चटनी के लिए, 1 किलो सुबह की चाय के लिए। कॉफी और चाय पीने से 10 प्रकार के जहरी तत्व चाय और कॉफी में पाए गए। टैनिन भोजो, चाय में टैनिन पड़ता है, महाभोजो किडनी को कमजोर करता है। चाय में टैनिन पाया गया, टैनिन तत्व जो किडनी को कमजोर करता है। चाय में और चाय पीने से चाय और तो गैस भी पैदा करता है। थिन पाया गया जो सिर को भारी करता है, खुश्की। चाय में कैफीन पाया गया, किडनी को कमजोर करता है। वोल्टाइल आंतड़ा कमजोर करे। कार्बोलिक एसिड एसिडिटी, अजीर्ण पैदा करता है। पेमोनिन पाचन तंत्र को कमजोर करता है। 7वां जहर पाया गया एरोमोलिक, आंतों को कमजोर करता है। 8वीं मुसीबत चाय कॉफी में पाई गई साइनोजन, अनिद्रा और लकवा को बुलावा देता है। 9वां पॉइजन पाया गया एक्जेलिक एसिड जो शरीर को हानि करता है। और 10वां हानिकारक तत्व पाया गया चाय कॉफी में स्टोन ऑयल जो रक्त विकार और नपुंसकता देता है। चाय पियो भी नहीं, पिलाओ भी नहीं, फिर भी चाय पीने की जरूर लगे तो आयुर्वेदिक चाय घर में बना लो। उसमें सौंठ पड़ती है, ब्राह्मी, अर्जुन छाल हृदय को मजबूत करती है, दालचीनी, तेज पत्ता, उलझन, शंख पुष्पी, काली मिर्च, लाल चंदन और नागरमूथा, इलायची, जायफल, मुलेठी, सौंफ। अभी तो स्टॉल पर वो चाय का पैकेट में सब चीजें लिखी और वो चाय का पैकेट लेके उसका अनुभव कर सकते हो। और अपने घर में बनाकर भी मैं वही चाय कभी कभी ले लेता हूँ, हृदय को मजबूत रखती है, हार्ट अटैक नहीं होने देगी। ये जो हानियां हैं 10 प्रकार की, वो सामान्य चाय और कॉफी में है। ये आयुर्वेदिक चाय से उस हानियों को टक्कर मारती। जैसे मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो आंखों का जलन, अनिद्रा, स्वभाव चिड़चिड़ा मोबाइल फोन से, कैंसर की बीमारी को आमंत्रण मिलता है, थकान, स्मृति भ्रंश और शुक्राणुओं की कमी, नपुंसकता को बुलावा देता है। मोबाइल का फोन उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने खोज लिया मोबाइल के बिना तो काम चलता नहीं। तो मेरे भक्तों को और समाज को फायदा हो इसलिए हमने खोज लगाई। तो राग वसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी मोबाइल की हानियों को टक्कर मारने वाली जीवनी शक्ति पैदा करते थे। अब तुमको दिखाएंगे 5 साल का लड़का सरस्वती मंत्र लेता है, कैसे साधक लगे। उन सभी को भगवान शिव जी के तरफ से, ऋषि मुनियों के तरफ से, मेरे गुरुदेव के तरफ से, भारत के सच्चे आत्म साक्षात्कारी नरसिंह मेहता जैसे सच्चे संतों के तरफ से, और जिसकी भूमि में ये सत्संग हुआ है उनकी तो 7 पीढ़ियां भगवान तार लेंगे। मैं आपको बुलवाता हूँ, आप बोलना। इन सभी साधकों के माता पिताओं की 7 पीढ़ियां तर जाए, इसलिए आप
मेरे धन्यवाद को शिव जी के धन्यवाद से मिलाकर बोलना। धन्या माता पिता धन्यो, पार्वती उनकी माता धन्य है। कोनी माताओ धन्य छे? हमारी। मेरु डगे पण मनड़ा न डगे, भले भांगी पड़े ब्रह्मांड जोड़े। एमनी माताओ धन्य छे। कोनी माताओ धन्य छे? हमारी। एमना पिता धन्य छे। उनके पिता धन्य। किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? हमारा। जिसके कुल, उनके कुल में जो जन्म लेंगे उनको भी शिव जी बोलते हैं धन्यवाद हो, क्योंकि भक्त के रक्त से जिसने जन्म लिया उसका बुद्धि भी तो शुद्ध होता। तो आप सौने खूब खूब शाबाश, खूब खूब धन्यवाद। અને સમિતિના તો ભગવાન બેડા પાર કરશે ને કરશે। અને બધાએ જેમણે બી સીધો અણસીધો સાથ સહકાર આપીને આ દેવી કાર્ય પાર પાડ્યું છે એ સૌને ખૂબ ખૂબ શાબાશ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને પોલીસ ખાતાને બી ધન્યવાદ, બધા ખાતાને ધન્યવાદ। અને પેલા બાઇક ખાતાને પણ હું તો કહું છું કે ભાઈ સુધરી જાઓ તો સારું છે। કડિયા સમાજને બદનામ ન કરો। કડિયા સમાજે મારો ભક્ત છે અને કડિયા સમાજે વિરોધ કર્યો છે, હાવ જૂઠાણું છે। 2, 5, 25 બાઇક વાળા આવે અમુક તત્વો અને આખા સમાજને ડોળી ના નાખે તેવી પોલીસ ખાતું બી સાવચેતી રાખે। અને આવા અસામાજિક તત્વોને ડામવા માટે તો પોલીસને જરૂર પડે છે। સત્સંગને બંધ કરવા માટે પોલીસ નથી રખાતી હો ભાઈ। સત્સંગમાં વિઘ્ન કરનારાને બંધ કરવા માટે પોલીસ હોય છે। સત્સંગ બંધ કરવા માટે, સત્સંગની પરમિશન રદ કરવા માટે પોલીસ નથી, પણ સત્સંગીઓને, સજ્જનોને વિતાડે નહીં તે માટે આવા અસામાજિક તત્વો સામે લાલ આંખ કરવા માટે પોલીસ હોય। એટલે પોલીસે પોતાનો ઉદ્દેશ્ય સમજીને ઊંચી હાર્દિકતા રાખવી જોઈએ। છતાંય અહીંયાની પોલીસને તો શાબાશ છે, ખડે પગે સેવા કરી, સદભાવથી રહ્યા। સૌને ધન્યવાદ, સૌને શાબાશ। પણ સોમનાથની પોલીસની ક્રૂરતા ભૂલી શકાય તેવી નથી। ત્યાંના લોકો બહુ જ બિચારા દુઃખી થયા। સોમનાથની પોલીસને બી ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે। પાકિસ્તાનની પોલીસ પાસેથી સોમનાથની પોલીસે પાઠ ભણવા જવું જોઈએ, અથવા તો વિદેશમાં કેટલાય દેશોમાં હું જઉં છું ત્યાંની પોલીસ પાસેથી સોમનાથની પોલીસે શીખવા જેવું ખરું। બની જશે નહીં, અત્યારે સાંભળતા હશે ને તો આમ ડોળા દેખાશે, બાપુને જોઈ લઈશું તો હું એ બેટાઓને જોઈ લઈશ। લે એ મને બગાડે છે કે હું એમને સુધારું છું, જોઈ લઈશું, હાલો। એ ડોળા દેખાડીને મને બગાડી બતાવે, નહીં તો હું મારા પ્રેમાળ ડોળા નાખીને એને સુધારીને એને ભગવાનનો ભક્ત કરી દઉં। લ્યો, મને જેને બી ડોળા દેખાડ્યા ને પછી એ ઘણા ભક્ત થઈ જતા હોય। ચંબલની ઘાટીના લોકો ડોળા દેખાડતા આમ જુએ ને આમાં આવે એટલે પછી કથાના આમ પ્રેમી બની જતા। કાલુપુરનો એક માણસ હતો ડોન, હું મંચ ઉપર બેઠો અને મારી પાસે બોર્નવિટા લાવેલી ચા કે महाराज पी लो। मैं कहा चाय नहीं पीते, इसमें पॉइजन, आपके लिए बोर्नविटा डाला है, पी लो फिर सत्संग करना। મને ખબર નહીં આ ડોન છે। એના છોકરાઓ બીજા ત્રીજા એના જે માણસો પાળેલા હોય ને જયારે ધારે ત્યારે માર્કેટ બંધ કરાવી નાખે, એવો ગુરલ રેજર। મેં કહા નહીં પીના, બોલે પી લો। મેં કહા बैठ जा। बैठो तो करो, पर आंख हाँ मारे कौन ककरी आंख, ग्लास तो एना चमचा ने आप्યું नहीं, मारी सामे बेसी कथा सांभळता सांभळता આશ્રમમાં આવવાનું ચાલુ થયું ને એટલે છેલ્લા 35 વર્ષથી આવે છે। હવે તો 90 વર્ષનો થઈ ગયો। એ ડોનના ધંધાએ મૂકી દીધા। ગુરલ એમનું નામ। આ છોકરા જાણે છે, ગુરલ કો જાણતે તો હાથ ઉપર કરો। હા, અંદર કથાવાળા જાણે। કાલુપુર કેરી પીઠાનો ડોન માર્કેટ બંધ કરાવી નાખે। આ બાઇક વાળાઓને ખબર નહીં, આવા ડોન બાપુની વાત માનીને સુધરી જતા હોય અને તમે
ઠેર જુનાગઢ થી બાઈકો હંકારીને, આજુબાજુથી બાઈકો હંકારીને મોરબીના લોકોને બદનામ કરવા ક્યાં આવ્યા? મોરબીના કડિયા સમાજને ક્યાં બદનામ કરવા આવ્યા? મોરબી કડિયા સમાજ કોઈ મારો વિરોધ કરતો નથી, અને વિરોધ કરતા તો ઉભા થઈ જાવ, હાલો. કોણ છે? એકે નથી. અને કડિયા સમાજના કથા સાંભળતા તો જુઓ કેટલાય લોકો બેઠા. એ તો હુંબક છે કે કડિયા સમાજ વિરોધ કરે છે, ફલાણો સમાજ વિરોધ કરે છે, સાધુ સમાજ વિરોધ કરે છે. કોઈ બે સાધુઓને ઉભા કરો ને, બે માઇક ઉભું રાખો ને જે કઈ તમારે બોલાવવું હોય તો બોલી નાખે ભોળા સાધુ. 13 અખાડા છે આખા ભારતના, 13 અખાડા મળીને મને ધર્મ રક્ષા મંચના અધ્યક્ષ પદે મૂક્યો છે. કયા સાધુ? આટલા બધા સાધુ બેઠા. બે સાધુએ કંઈક બબડી નાખ્યું તો આ બધા સાધુઓનું શું? 5-25 બાઇક વાળા બબડી ગયા તો આ લાખો કરોડો લોકોનું શું? અત્યારે અભી आप सुन रहे, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी सत्संग सुन रहे. दुबई, जर्मन और जापान के लोग भी मोरबी के सत्संग से भाग्य बना रहे. चीन, भुजो, ताइवान के लोग भी सत्संग सुनकर अपना मुकद्दर सवार रहे. पेरू देश के लोगों को भी शाबाश है. सऊदी अरबिया और जर्मनी के लोगों को, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग के लोगों को भी शाबाश हो. हांगकांग वाले टूरी समिति वालों को भी शाबाश हो. स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कोविड, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया के लोग भी इस सत्संग से जुड़कर अपना दिलबर से मिला रहे. नेपाल, साउथी कोरिया, थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहिरन देश के लोग भी इस मोरबी के सत्संग से तदाकार होकर अपना दिल भर के रंग से रंग रहे. फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, कोलंबिया, जहां जहां कनेक्शन गए वो इलेक्ट्रॉनिक स्लेट पर मैं पढ़ के सुना रहा हूं. स्विट्जरलैंड, नेवी, केन्या, सुरीनामा, टांजीरिया, इंडोनेशिया, टर्की, पेरू देश के लोग, पनामा, ग्रीस, जमैका, अर्जेंटीना, घाना, चिली, बांग्लादेश, यूक्रेन, मकाऊ, आवा नाम जो 167 नाम लूंगा तो देर हो जाएगी. मोरबी के भक्तों के तरफ से और सौराष्ट्र और गुजरात के तरफ से दुनिया के 166 देश, 67वां देश भारत, सभी को खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब भगवान की कृपा का धन्य माता पिता धन्य. हरि ओम. अब मैं रेलगाड़ी चलाकर तुम्हारे नजीक आऊंगा. हाजरी હતી. અહીંનો ફોટો દે ને તારા બાપા કેટલા બેઠા, પાંખી હાજરી હતી. અને સમાજે વિરોધ કર્યો. 5-25 બાઇક વાળા આવ્યા, એ આખો સમાજ, અને અહીંયા 50,000 માણસ છે, એ પાંખી હાજરી લે. તેથી લોકો કહે છે કે બાપુ અમે એનું નામ જ પાડ્યું સંડાસ છાપુ. સંદેશનું નામ પાડ્યું સંડાસ છાપુ. લોકો કે આવી લોકોના હૃદયથી ઉતરી ગયો. હું તમે વાંચો છો છાપો ના, જે વાંચતા હોય ને એને ના પાડવી પડે. એવા લક્ષણો જુઠ્ઠા લખે, એના જ બધા ભાડુતી માણસ, એને સંસ્થાને આવું થઈ ગયું છે. એને માગ્યા હતા આટલા આપો, એટલે પણ ધર્મની જગ્યાએ આ બ્લેકમેલિંગ થતું હશે કે અમે તો કોઈને ના છોડી, અમે પત્ર ખાંડ્યા તો ખાંડો તમારી પત્તર, અમારા ભક્તોની પત્તર ના ખાંડે. ત્યારથી ને મરચા લાગી ગયા તો ભલે ચરપટ લાગે. हरि के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, प्रभु के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो वापस लौटाया नहीं जाता. हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम 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 ओम, वालुड़ा ओम, कानुड़ा ओम ओम ओम.
જોગી રે ક્યાં જાદુ હે તેરે પ્યાર. જુનાગઢમાં 2 સત્ર હતા, એની જગ્યા 5.5 સત્ર થયા. અને હવે સોમનાથમાં કથા થશે ને ખૂબ જબરદસ્ત થશે. સમય જયારે અનુકૂળ મને પડશે ને સોમનાથ સમિતિને હું વળતર આપીશ. એ સમિતિને અન્યાય થયો છે. સમિતિના માણસોને, આજુબાજુના માણસોને, સોમનાથની કથા સાંભળવા ગયા ગામડાના માણસોને બધાને બહુ અન્યાય થયો છે. એમનો અન્યાય હું સાટું વાળી આપીશ. સાટું વાળી આપવું પડે કે નહીં? છેલ્લી ઘડીએ કે પરમિશન રદ. કઈ ડિક્ટેટરશાહી છે. રાવણ રાજ્યમાં આવું નહોતું થતું ભાઈ. રાજ્યના નિયમો માની, શરતો માની અને પરમિશન લીધી અને છેલ્લી ઘડીએ બસ પરમિશન રદ. પાકિસ્તાનમાં નહોતી થઈ. દુનિયાના કોઈ દેશમાં આવી મારા સત્સંગની પરમિશન રદ થઈ જ નથી. અરે 144મી કથા કે બાપુની થવા દો. બેલગાંવમાં થઈ 144મી કલમ હતી. રામ જન્મભૂમિનો ચુકાદો આવ્યો એ તારીખ. અને ગોવામાં થઈ. ગોવામાં કોંગ્રેસની સરકાર, બેલ્જિયમમાં બેલગાંવમાં ભાજપની સરકાર, ત્યાં અને બરેલીમાં ત્રીજી સરકાર મુલાયમની. 15 ઓગસ્ટ કર્ફ્યુ અને બરેલીમાં બાપુની કથા હાલે. 17મી ઓગસ્ટ બદાયું મુસલમાન બાહુલ્ય વિસ્તારમાં બાપુની કથા હાલે. એટલે જ્યાં કર્ફ્યુ હોય, ડીસામાં કર્ફ્યુ 4 ડિસેમ્બર રામ જન્મભૂમિનો જે ઢાંચો તે સખત કડક કર્ફ્યુ. પણ મને તો ખબર નહીં કર્ફ્યુ આવશે. મારી તારીખ હતી, હું તો પહોંચી ગયો. પછી કે હરિઓમ વાળાને જવા દો, બીજાને લાઠીચાર્જ. તે લાઠીઓ ખાવા જ્યાં શું કરવા, હરિઓમ કરીને બેસી ગયા. આપણે તો ઘરાકી વધી. અને ત્યાર પછી કર્ફ્યુ નહીં ડીસામાં. આવા સંતના સત્સંગની પરમિશન રદ કરવામાં 10 વાર પોલીસ ખાતાએ હવે વિચારી લેવું પડશે. અને સરકારે વિચારવું હોય તો સરકાર બી વિચારી લે. નહીં તો મારા કરોડો ભક્તો છે, પછી સરકારને જે ઈચ્છા હોય તે. અમારી ભક્તિમાં પરમિશન રદ થાય તો તે સરકારને મત આપવો કે કેમ, ભક્તોએ વિચારવું પડશે. હા, સરકાર શાના માટે બનાવી છે? અમારા ધર્મની, અમારા માલહાની, જાનની રક્ષા કરે. રક્ષણ ના કરી શકો તો કઈ વાંધો નહીં, ભક્ષણ તો ના કરો ભાઈ. આ તો ભક્તોનું ભક્ષણ કહેવાય. ભક્ષણ ના ચલાવી લેવાય. ભક્તોની ભક્તિનું ભક્ષણ, ભક્તોની વ્યવસ્થાનું ભક્ષણ. આટલો ખર્ચો કર્યો અને છેલ્લી ઘડીએ પરમિશન રદ. મેં વિચારી લીધું ભક્તોની મહેનત આડે જવી નહીં. મારે જે કંઈ સહન કરવું હોય હું કરી લઈશ. આવી જે કઈ માછલા ધોવાય મારે ખભે ધોજો. મારા ખભા મારા ગુરુએ મજબૂત કરી દીધા છે. પણ મારા ભક્તોને આંચ ના આવવા દેતા. અને મારા ગયા પછી પણ કોઈ ખાતું, કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ મારા ભક્તોને હેરાન કરશે તો હું એમના પડખે આવી જઈશ. એટલે ખોટા કોઈ મારા ભક્તોને હેરાન કરશો નહીં. અને જ્યાં હું આવી જઈશ ને ત્યાં દેશના ભક્તો આવી જશે. હરિઓમ હરિઓમ હરિઓમ. મારા મોરબીના ભક્તોને મારા ગયા પછી કોઈ હેરાન કરે નહીં. અને હેરાન કરશે તો હું એમની પક્ષે ઉભો રહેવાનો છું. અને હું એકલો નથી. હું આ સૃષ્ટિના માનવીઓ નથી. મારી સાથે બીજું કોઈ છે જ્યાં કોઈની દાળ ના ગળે. हरिओम हरिओम। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उस प्यारे को अपने पर भी तो नाज है। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार। जहाँ भी जाए